கடவோம். சகல ஆசீர்வாதத்திற்கும் நன்மைக்கும் ஊற்று காரணராக இருக்கிற எங்கள் பரலோகத்தின் ஆண்டவரே, இப்பொழுதுமாய் கூட உம்மை துதிக்க, உம்மை ஸ்தோத்தரிக்க, உடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள கொடுத்ததான அந்த நல்ல தருணத்திற்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் தாம் இந்த ஆராதனை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியிலே அதிகமாய் தங்கியிருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உமது அடியாரை மறைத்து நீர் தாம் எங்களோடு கூட நீர் பேசும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Oh Lord, thank you for giving us another opportunity to come to your holy presence, to praise unto thy holy name. Lord, as we sit in your holy presence, Lord, you continue to speak through thy servant, so that we all may be blessed by thy holy word. You continue to be with us, and you bless us and guide us. We ask in Jesus' name. Amen. தேவ நாம மகிமைக்காக 11வது பாமாலை பாடுவோம். O worship the King. Hymn number 11. O worship the King. நாங்கள் விரும்புகிற எல்லாவற்றிற்கும் மேற்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்
பற்றும் அன்பாகிய வரப்பிரசாதத்தை எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் எங்கள் இருதயத்தில் பொழிந்தருளும். The Old Testament lesson taken from the book of Joshua, chapter 3, verses beginning from 1 to 7. வாசிக்க கொடுக்கப்பட்ட பழைய வேத பாடம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 7 வரை. யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 7 வரை. Joshua chapter 3 verses beginning from 1 to 7. Early in the morning, Joshua and the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossover. After 3 days, the officers went out the camp, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keeping a distance about 1,000 yards between you and the ark, do not go near it. Then Joshua told the people, consecrate yourself for tomorrow. The Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and cross over ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Here ends the reading. The second lesson is taken from Book of Acts, chapter 9, verses beginning to read from 32 to 35. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட 2ஆம் வேத பாகம் அப்போஸ்தலர்களுடைய நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 32 முதல் 35 வரை. Acts chapter 9, verses beginning to read from 32 to 35. பேதுரு போய் எல்லாரையும் சந்தித்து வருகையில் அவன் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவான்களிடத்திற்கு போனான். அங்கே 8 வருஷமாய் கட்டிலின் மேல் திமிர்வாதம் உள்ளவனாய் கிடந்த ஐனேயா என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷனை கண்டான். பேதுரு அவனை பார்த்து, ஐனேயாவே, இயேசு கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்குகிறார். நீ எழுந்து உன் படுக்கையை நீயே போட்டுக்கொள் என்றான். உடனே அவன் எழுந்திருந்தான். லித்தாவிலும் சாரோனிலும் குடியிருந்தவர்கள் எல்லாரும் அவனை கண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பினார்கள் என்பதே வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட 2ஆம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று. Chapter 2, beginning to read from verses 1 to 12. The Gospel according
chapter 2, first 12 verses. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick with palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. And there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, Why does this man thus speak blasphemy? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and take up thy bed and walk. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sin. He said to the sick of the palsy, I say unto thee, Arise and take up thy bed, and go thy way into thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Here ends the reading of the Gospel.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வெப் மீடியா மூலமாக சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம். கர்த்தர் தாமே கொண்டுமாய் நம்மோடு கூட தங்கி தாபரித்து நம்மை ஆசீர்வதித்து நம்மை பாதுகாத்து இந்த ஆன்லைன் மூலமாக ஆண்டவரை துதிக்கவும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்கவும் கர்த்தர் கொடுத்ததான இந்த நல்ல தருணத்திற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We wanted to thank God, and also we wanted to welcome and see all of you through this web media. God has given us another opportunity to come together as a family in our own houses and sit together and sing songs and bring glory unto His holy name. Moreover, to listen from His holy word. Let us thank God for His faithfulness and grace in our day-to-day life. This morning we are happy to have our Bishop, Reverend Moses Asivadamaya. He will bring the God's word with us this morning. இந்த காலை நேரத்திலே நம்முடைய பிஷப் ஐயா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நாம் தொடர்ந்து செய்து வருவது மட்டுமாக அனைத்து ஃபெலோஷிப்பும் அனைத்து ஐக்கிய கூட்டங்களும் ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெறுகிறது. தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் ஃபெலோஷிப் மீட்டிங்களை கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை நம்முடைய திருச்சபையுடைய ஆபீஸ் ஓப்பனாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் அலுவலகத்திற்கு கடந்து வந்து உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காணிக்கைகளை செலுத்துமாறு உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். COVID-19 சூழ்நிலை நிமித்தம் நமது பேராலயத்தில் வருடந்தோறும் நடக்கிறதான கூட்டமானது இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் நடத்த இயலவில்லை. கோவிட் சூழ்நிலை கட்டுக்குள் வரும் என்றால் அரசாங்கம் பொது கூடுகையை தளர்த்தும் பட்சத்தில் வரும் அக்டோபர் மாதம் நடைபெறும் என்பதையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாங்கள் தொடர்ந்து அறிவித்து வருவது போல ஆராதனை நேரத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளை தனியாக எடுத்து வைக்கிறீர்கள். எடுத்து வைக்கிறதான காணிக்கைகளையும் தசம பாகங்களையும் நீங்கள் திருச்சபையுடைய ஆபீஸுக்கு கொண்டு வந்து செலுத்துமாறு உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கடந்த வாரத்திலே நம் ஆண்டவருக்கென்று கொடுத்ததான காணிக்கை 1,44,940 ரூபாய். டொனேஷன் மூலமாக கிடைத்தது 1 லட்சம். மொத்தம் 2,44,940 ரூபாய் இருக்கிறது. So as we know, all our fellowships are taking place through online. We encourage all of you to be part of the fellowships where we can come together and we can learn together and pray for one another. The church office will be open from 10:30 a.m. to 3 p.m. Please come to the church office, pay your subscription, the tithe and offering as well. Due to the pandemic situation, we could not conduct the AGM in June this year. The AGM will be conducted in October this year. Of the COVID-19 is brought under control and the situation in public gatherings rule is relaxed by the government. We have been announcing and requesting you to set apart the offertory each Sunday at your houses. We now request you to hand over this amount in our church office when you come to pay your subscription amount. Last week we have given for the Lord general offering, thank offering and tithe 1,44,940 rupees. Through donation 1 lakh, the total 2,44,940 rupees. As we have been studying the new series, receive your blessings. Yes, for last 2 weeks, God has been speaking to each one of us. We have been blessed by the sermon. This morning also, you will be listening from the same thing. Receive your blessings, be forgiven. கடந்த 2 வாரங்களாக ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றதான தலைப்பிலே நாம் ஆண்டவருடைய செய்திகளை கேட்டு வருகிறோம். இந்த காலை நேரத்திலே கூட மன்னிக்கப்படுதல் என்றதான தலைப்பிலே நம்முடைய பிஷப் ஐயா ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு வருவார்கள். அதற்கு ஆயத்தமாக நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று 31வது பாமாலையை பாடுவோம். Shall we all sing together, even in your own respective places? Hymn number 31, Thine forever, God of love. Thine forever, God of love.
ஆண்டவரே, இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்துக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். எங்களுக்கு பாராட்டின எல்லாருடைய கிருபைகளுடைய இறக்கங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். உண்மை மனதார வாழ்த்தினோம், போற்றினோம், புகழ்ந்தோம். இப்பொழுதும் உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, என்னோடு கூட பேசும், எங்களோடு கூட நீர் பேசும். Lord, as we tarry in your presence to hear your voice, we pray that you speak to us, Lord. When you speak, Lord, help us to obey your word. In Jesus' name we pray. Amen. இதனாலே உங்களோடு கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். If you want God to do a miracle in your life, God expects certain things from you. Last 2 weeks we have studied 2 different things. When you show much interest to hear God's word, you will see a miracle in your life. In your dangerous situation, or when you are surrounded by troubles, if you look up and see God, the Lord will save you by a miracle. This morning we will see another thing that God expects from you if you look for a miracle in your life or your family. That is Joshua chapter 3:5. It says, consecrate yourself, tomorrow God will work miracle or wonders among you. Israelites have to cross Jordan River to occupy the major portion of the promised land. Moses is no more. Joshua is the man in command, and he gives command to different people. He told the officers to inform the people that when the priest carry the Ark of the Covenant, they have to start their journey. He told the priest that they should go before the people with the ark. To the people Joshua said, consecrate yourself, and tomorrow God will do miracle among you. Here the word consecrate would mean make yourself holy. The theme for today, as we have been studying, receive your miracle. Today, be forgiven. Be forgiven. Before God could do a miracle in your life, your sin should be forgiven. Your sin should be forgiven. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் தேவன் சில காரியங்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதிர்பார்க்கின்றார். கடந்த 2 வாரங்களாக நாம் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்கிற தலைப்பிலே நாம் படித்துக் கொண்டு வருகின்றோம். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் அதிகமாக ஆர்வம் செலுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்கிறார். நம்முடைய கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே துன்பங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் தேவனை நோக்கும் பொழுது அவர் ஒரு அற்புதத்தின் மூலமாக நம்மை ரட்சிக்கின்றார் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு காரியத்தை பார்க்க விரும்புகின்றோம். தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கின்றது, உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்பதாக. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோர்தானை கடந்து சென்று அந்த பிராமிஸ் லேண்டிலே முக்கியமான இடங்களை அவர்கள் கைப்பற்ற வேண்டும். மோசே மரித்து போய்விட்டான். யோசுவா இப்பொழுது தலைவனாக இருக்கின்றான். அவன் பலருக்கு பலவிதமான கட்டளைகளை கொடுக்கின்றான்.
ஆபீசர்ஸ்டே சொல்லி நீங்கள் ஜனங்களிடம் சொல்லுங்கள், ஆசாரியர்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை அவர்கள் எடுத்த உடனே நீங்கள் எல்லாரும் அவர்கள் பின்பாக போக வேண்டும் என்பதாக ஆசாரியர்களை சொல்லிவிட்டால், நீங்கள் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக நீங்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் என்பதாக. ஆனால் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கின்றான், நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியிலே நாளைக்கு அற்புதங்களை செய்வார் என்பதாக. இந்த தலைப்பு நமக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்டிருப்பது, ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பதாக. Why sin should be forgiven? I'm going to quote few verses and incidents from the Bible to explain this. First thing, sin can stop your miracle. Sin can stop your miracle. Psalm 66:18 says, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. 2 Samuel chapter 12 verse 15 to 18, we know how David sinned against God through Bathsheba. The prophet Nathan came and he rebuked him, and after he left, the Lord struck the child that Uriah's wife Bathsheba had born to David, and he became ill. David pleaded with God for this child. He fasted and he prayed and he fell, on the ground the whole night. Verse 18, 2 Samuel chapter 12 verse 18 says, on the seventh day the child died. God did not listen to David's prayer. God said, David, when you are in sin, how can I listen to your prayer and save your child? God loves the sinner, but he hates the sin. Sin and miracle cannot go together. As long as we live in sin, we cannot expect a miracle or blessing from the Lord. Maybe the Lord will give you the necessity, but don't expect anything apart from that. ஏன் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும்? முதலாவது, பாவம் உங்கள் அற்புதத்தை தடுக்கும் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். சங்கீதத்தில் அருமையான ஒரு வசனம் உண்டு. 66 சங்கீதம் 18, என் இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருந்தேனே, ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு செவிகொடார். நான் பாவத்திலே இன்னும் ஜீவிப்பேனே என்றால் ஆண்டவர் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்க மாட்டார் என்பதாக. 2 சாமுவேல் 12 அதிகாரம் 15 வசனம் முதல் 18 வசனம் வரை நீங்கள் வாசிப்பீர்களே, ஆனால் இந்த கதை நமக்கு நன்றாக தெரியும். பத்சேபா மூலமாக தாவீது ஒரு பாவம் செய்கின்றான். இதனாலே நாத்தான் தீர்க்கதரிசி வந்து அவனை கடிந்து கொள்கின்றான். அவன் சென்ற பின்பு வேதம் சொல்கிறது, ஆண்டவர் அந்த குழந்தையை அடித்தார், அது வியாதிப்பட்டது என்பதாக. தாவீது என்ன செய்கின்றான்? இரவு முழுவதுமாக அவன் கீழே கிடந்து புரளுகின்றான். அவன் உபவாசிக்கின்றான். அவன் தேவனை நோக்கி, எப்படியாவது என்னுடைய பிள்ளை பிழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் ஜெபிக்கின்றான். வசனம் 18 சொல்கின்றது, 7ஆம் நாளில் அந்த குழந்தை மரித்து விட்டது என்பதாக. ஆண்டவர் தாவீதை பார்த்து சொல்கிறார், தாவீதே, நீ உன் பாவத்திலே ஜீவிக்கும் பொழுது நான் எப்படி உன்னுடைய ஜெபத்தை நான் பார்த்து உன் குழந்தையை நான் சுகமாக்க முடியும்? தேவன் பாவியை நேசிக்கின்றார், ஆனால் பாவத்தை அவர் வெறுக்கின்றார். பாவமும் அற்புதமும் ஒன்றாக நிற்க முடியாது. நாம் ஒருவேளை பாவத்திலே இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருப்போமே, ஆனால் ஏதோ ஆண்டவர் நம்முடைய அன்றாட தேவைகளை சந்திப்பார். ஆனால் பெரிய காரியங்களை, பெரிய அற்புதத்தை, அதிசயத்தை அல்லது ஆசீர்வாதத்தை நம் வாழ்க்கையிலே செய்ய மாட்டார் என்பதாக இந்த வசனம், இந்த சம்பவத்திலிருந்து நாம் பார்க்க முடியும். Why sin? Our sin should be forgiven. Secondly, an individual sin can stop a miracle for the whole nation. An individual sin can stop a miracle for the whole nation. Israel, they had an easy victory over
one round of that walls, and we do not sing anything. And like that 6th day we have to do. On the 7th day we have to make 7 rounds. On the 7th round you have to shout and you have to sing. The Lord will do miracle. And the same way it happened. It happened. And Joshua chapter 7 we see the next task was to capture the city called Ai. The men who went to spy, they spied the land and they came and told Joshua, not all need to go to this city. It's a very small city. Maybe 2,000 or 3,000 people can go and we can easily, defeat these people. And finally, with Joshua, 3,000 people had gone, but for their surprise, the men of Ai routed the Israelites, and 36 men were killed by their enemies. Joshua and the elders of Israel fell before the ark of God till evening, and they put their dust on their heads. Joshua, with great sadness, he cried before the Lord, Sovereign Lord, why have you made us to cross this river Jordan? Why have you delivered, the Israelites in the hand of these men of Ai? If the Canaanites, other nations come to know this, they will wipe out our names from this earth. And what will happen to your name, Lord? The Lord said, Joshua, Israelites have sinned against me. Joshua chapter 7:10 says, Israel has sinned. They have violated my covenant. They have taken some of the things. They have stolen. They have lied. And you go and find out, the Lord said. And we know how Achan, one man Achan had done that, and he brought a great defeat for Israelites. One man's sin can bring great disaster to the whole nation. One man's sin can stop a miracle in the family. One man's sin can bring shame to the whole nation. One leader's sin can bring great, disaster to the whole church. We have to remember that. Because of David, the father, the son was punished. The son was punished. இரண்டாவதாக ஏன் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும்? ஒரு தனி மனிதனின் பாவம் ஒரு தேசத்திற்கு வர வேண்டிய அற்புதத்தை தடுக்கும் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். எரிகோவை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எளிதாக ஜெயித்து விட்டார்கள். அடுத்தபடியாக ஆய் பட்டணத்தை பிடிக்க வேண்டும். ஒரு சின்ன கூட்டம் போதும் என்பதாக வேறு பார்த்தவர்கள் சொல்லிட்டார்கள். 3000 ஜனங்களோடு யோசுவா படையெடுத்து போகின்றான். ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்ன? பெரிய ஒரு தோல்வி. 36 பேர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிலே வெட்டப்பட்டு அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். யோசுவாவும் மூப்பர்களும் அன்று தரையிலே கிடந்து உருளுகின்றார்கள். ஆண்டவரே, எங்களை இதற்காகத்தான் இந்த யோர்தானை கடக்க செய்தீரா? ஏன் எங்களை இந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே நீர் அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்து இந்த தேசத்தை நீங்கள் சுதந்தரிப்பீர்கள் என்று சொன்னீரே, இப்பொழுது எங்களுக்கு தோல்வி. இந்த கானானியர்கள் மற்ற ஜனங்கள் இதை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் எங்களை இந்த பூமியிலே இராதபடி அழித்து போடுவார்களே, உம்முடைய நாமத்திற்கு என்ன ஆகும் என்பதாக அங்கே அவன் கதறி ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கின்றான். ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? யோசுவாவே, இஸ்ரவேலர்கள் பாவம் செய்தார்கள். அவர்கள் சாபத்துக்கு ஈடானதை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். நான் எதை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னேனோ அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்பதாக ஆண்டவர் அவர்களுக்கு அங்கே சொல்லுகிறார். நமக்கு தெரியும், ஒரு ஆகான் இந்த காரியத்தை செய்தான். அதிலே சில வெள்ளியையும் பொன்னையும் சால்வையும் எடுத்து தன்னுடைய கூடாரத்தில் அவன் ஒளித்து வைத்தான். அதையெல்லாம் ஆண்டவர் எடுக்கக்கூடாது என்பதாக அவர் சொல்லியிருந்தார். ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தினாலே ஒரு குடும்பத்தை
குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதம் கெட்டு போகும். ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தினாலே முழு தேசத்திற்கு வெட்கம் உண்டாகலாம். ஒரு தலைவனுடைய ஒரு பாவத்தினாலே திருச்சபையை பாதிக்கப்படலாம் என்பதாக இந்த சம்பவத்திலிருந்து நாம் பார்க்க முடியும். மூன்றாவதாக, why our sin should be forgiven if we want to receive a miracle. Thirdly, sin hides your needs from God's eyes. Sin hides your needs from God's eye. I said God loves the sinner, but He hates his sin. How can this be possible? Yes, it is possible with God. For this only He came into this world. For this only He came up to the cross to die for you and me. And He is the one who created us. As His children, He loves us. But sin takes us away from God. Sin takes us away from God. Look at these verses from Isaiah chapter 59 verse 1 to 3. Very good verses. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor His ears too dull to hear, but your iniquities, that is your sins, have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt, your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. Beautiful verses. Isaiah chapter 59 verse 1 to 3. Many times we think, the murder or adultery or stealing are the greatest sin. But these verses say that, we do lot of sins through our mouth or through our words and through our hands. Let us think this morning how many people are wounded because of our words, and we would have given false charges against many people. How many people would have suffered because of our evil and because of our words? God says, your sins have hidden my face that I could not see your tears. Your sin has hidden my face that I could not hear your cry, your need. When you cry, I'm not able to hear because sin has come between me and you. When I see, I can see only your sins, but not your tears. I cannot hear your needs, your problems, or your pain. மூன்றாவதாக ஆண்டவர் சொல்கின்றார், ஏன் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும்? பாவம் உங்கள் தேவைகளை தேவனின் முகத்திற்கு மறைக்கிறது என்பதாக. பாவம் உங்கள் தேவைகளை, உங்கள் கஷ்டங்களை தேவனின் முகத்திற்கு மறைக்கிறது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். அவர் பாவியை நேசிக்கின்றார், ஆனால் அவர் பாவத்தை வெறுக்கிறார் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். இது எப்படி ஒன்றாக போகும்? அதற்காக தான் அவர் வந்தார், அதற்காக தான் அவர் மரித்தார். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், ஆனால் நம்முடைய பாவம் நம்மை விட்டு தேவனை நம்மிடத்திலிருந்து பிரிக்கிறது என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். ஏசாயா 59 அதிகாரம் 1 முதல் 3 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கின்றார், இதோ ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை, கேட்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை. உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு உங்கள் முகத்தை அவருக்கு மறைக்கிறது என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். கொலை அல்லது கொள்ளை அல்லது விபச்சாரம் பெரிய பாவமாக நினைக்கின்றோம். ஆனால் எத்தனை இந்த வசனங்கள் சொல்கின்றது, நம்முடைய நாவு, நம்முடைய கைகள் மூலமாக நாம் அநேக பாவங்களை நாம் செய்கின்றோம் என்பதாக. எத்தனை மனிதர்களை நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே நாம் குற்றப்படுத்தியிருப்போம். எத்தனை பேரை நாம் நம்முடைய கைகளின் கிரியையினாலே நாம் கோபப்படுத்தி அவர்களுக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்து நாம் பேசி அவர்களை குற்றப்படுத்தியிருக்கின்றோம்.
ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் உங்களுடைய கண்ணீரை பார்க்க கூடாதபடிக்கு, உங்களுடைய கவலையை பார்க்க கூடாதபடிக்கு, நீங்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடும்போது உங்கள் சத்தத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு, நீங்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறும் பொழுது உங்கள் கண்ணீரை பார்க்க கூடாதபடிக்கு, உங்கள் பாவங்கள் என் கண்களை மறைத்து விட்டது, உங்கள் பாவங்கள் என் செவியை அது மறைத்து விட்டது என்பதாக அவர் சொல்கின்றார். உங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய குறைவுகள் அல்ல, உங்களுடைய தேவைகள் அல்ல, உங்களுடைய பாவங்களே எனக்கு தெரிகிறது என்பதாக அங்கே நாம் பார்க்கின்றோம். Now, what is the remedy for this? What is the remedy for this? Forgiveness. Fourthly, forgiveness leads to a miracle. Forgiveness leads to a miracle. The passage that we have read from St. Mark's Gospel, chapter 2, 1 to 12, we know that 4 people, they brought a paralytic man. The man had faith, that 4 people had faith. The owner of the house where Jesus was teaching was so kind enough to open his roof for the person to get into that house before Jesus. And they were all thinking that Jesus would, touch him and heal him. But he said a straight thing by saying, "Son, your sins are forgiven. Your sins are forgiven." Why Jesus should say a strange things here? Instead of healing him, he says, "Your sins are forgiven." The Jews had a belief. They said, if somebody is sick, it is because he has sinned against God and God is angry on him. And as well, Jesus knew the cause for this sick person is because of sin. And that is the reason, before he could be healed, his sin should be forgiven. And that is the reason Jesus said, your sins are forgiven. I am not saying here that all our sickness, all our problems is because of sin. I am not saying. You remember one blind man? John chapter 9, the disciples ask Jesus, this man is blind, is this because of his sin or his father, his parents? Jesus said neither his sin nor his parents' sin. So please understand that I am not saying that, but there are sometimes, because of our sin, because of our unforgiven sin, we may get into problem, we may get into sickness, we may get into some danger. The Lord says those sins should be forgiven if you expect a miracle. If you expect a miracle from me. There was a controversy, they were saying that how can Jesus forgive his sin? But Jesus was not interested in their argument. He was interested to heal that person. Heal that person. Jacob in the Old Testament, he was coming from his father-in-law house, from Haran to Beersheba, returning to the promised land. And he sent a word to his brother that he is coming. And they came with another message saying that your brother is coming with 400 men. Oh, Jacob was in great fear. He knew that his brother with these 400 people will come and he will destroy him. Genesis chapter 32 verse 24 says, so Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. The man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. It was God who was wrestling with him. Almost 20 years that the Lord was wrestling to change him. Now he is in a crossroad. He was in a great danger. And he says, Lord, unless you bless me, that I will not go. Then the Lord asked him, hey, what's your name? Is that the Lord doesn't know his name? No, he was not asking his name. Hey, you tell who you are. You tell about your character. You know who. You tell me, who you are. Then he says, I'm Jacob.
ex-listener, I'm a deceiver. I have deceived my father. I deceived my brother. And I deceived my father-in-law. I have deceived many, many people. In the verse 29 it says, then he blessed him. Then he blessed him. Blessed him there. God did a miracle by saving his life from his angry brother, whom he cheated many years back. Proverbs 28 verse 13 says like this, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. This verse says that as long as a person lives with his unforgiven sin, he cannot receive God's blessing. He cannot receive a miracle from him. But if he confesses to God, he will receive mercy in the form of a miracle or blessing. 1 John 1:9 says, if you confess your sin, he is ready to cleanse you, to forgive and to cleanse you from all unrighteousness. அப்படி என்றால் இதற்கு வழி என்ன? பாவம் இந்த காரியங்களை செய்யும், என்னுடைய அற்புதத்தை தடுக்கும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? இதற்கு வழி என்ன? அதற்கு வழி மன்னிப்பு அற்புதத்திற்கு நேராக நம்மை வழி நடத்துகின்றது. மார்க் 2 அதிகாரம் 1-12 வசனம் நமக்கு நன்றாக தெரியும். ஒரு திமிர்வாதக்காரனை 4 பேர் கொண்டு வருகிறார்கள். இயேசு அவனுக்குள்ளே விசுவாசம் இருந்தது. இயேசு அவனை பார்த்து சுகமாக்குவார் என்று எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கின்றார், மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. ஏன் அவர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும்? அவனை தொட்டு சுகமாக்கியிருக்க வேண்டுமே. யூதர்களுக்குள்ளே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ஒரு மனிதன் சுகவீனமாக இருந்தால் அதற்கு காரணம் அவனுடைய பாவம், தேவன் அவன் மேல் கோபமாய் இருக்கிறார் என்பதாக. அது மாத்திரமல்ல, இயேசுவுக்கு தெரியும் இந்த மனிதனுடைய பாவத்திற்கு காரணம் இந்த மனிதனுடைய வியாதிக்கு காரணம் அவனுடைய பாவம் என்பதாக. அப்படி என்றால் இவனை நான் சுகமாக்குவதற்கு முன்பதாக, இவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வதற்கு முன்பதாக இவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். எனவே அவர் சொல்லிட்டார், உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்பதாக. எல்லா வியாதிகளுக்கும் பாவம் காரணம் என்று நான் இங்கு சொல்ல வரவில்லை. எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் ஆபத்துகளுக்கும் பாவம் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை. ஒரு குருடனை பார்த்து சீடர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறாங்க, ஆண்டவரே இவன் குருடனா இருப்பது இவன் செய்த பாவமா இவனுடைய பிதாக்கள் செய்த பாவமா என்று கேட்கும்போது இவர்கள் ரெண்டும் செய்ததில்லை, தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக இவன் குருடனாக பிறந்தான் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம். அப்படி என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒருவேளை ஏதோ கஷ்டமோ பிரச்சனையோ வியாதியோ ஏதோ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டோ ஏதோ ஒரு தோல்வியோ ஏதோ ஒரு வேதனையோ எதுவாக இருக்கும் என்றால் ஒருவேளை அதற்கு காரணம் நமக்கு சில பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் இருக்கலாம். ஆண்டவர் ஒரு நாள் என்னை ரட்சித்தார், என் பாவங்களை மன்னித்தார், அது வேறு கணக்கு. ஆனால் அதற்கு பின்பு சில காரியங்களை நான் செய்து சிலருக்கு விரோதமாக செய்து அதன் மூலமாக ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வந்திருப்போமே. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுங்கள், அந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். என்னிடத்திலே ஒரு அற்புதம் வேண்டும் என்றால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பதாக. யாக்கோபை பார்த்து யாக்கோபு ஒரு நாள் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கின்றான், பழைய ஏற்பாட்டிலே, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் நான் உண்மை விட மாட்டேன். அவனுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம். அவனுடைய சகோதரன் 400 பேரோடு வருகின்றான், என்னை அடித்து கொன்று போடுவானே என்பதாக. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் நீ யார் என்பதை எனக்கு சொல்லப்பா, உன் பெயர் என்ன என்பதை கேட்கின்றார். அவன் பெயரை கேட்கவில்லை, அவனுக்குள்ளாக இருக்கிற பாவத்தை அவனுக்கு சுற்றி காட்டுகின்றார். அவன் சொல்கிறான், நான் யாக்கோபு எத்தன், நான் ஏமாற்றுகிறவன், என் தகப்பனை ஏமாற்றினேன், சகோதரை ஏமாற்றினேன், என்னுடைய மாமனாரை நான் ஏமாற்றினேன். வேதம் சொல்கின்றது, அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் என்பதாக. இன்றைக்கு ஒருவேளை பலவிதமான கஷ்டங்களோடு பிரச்சனைகளோடு இருப்போமே, நான் ஆண்டவர் சொல்கின்றது, அந்த பாவங்கள் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று. நீதிமொழிகள் 28:13 அருமையான ஒரு வசனம் இருக்கிறது. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் அல்லது ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான், அற்புதத்தை பெறுவான் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த
இந்த வசனம் சொல்கின்றது, பாவத்திலே நாம் இருக்கும் வரைக்கு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அற்புதத்தை பெற முடியாது, ஒரு அதிசயத்தை நாம் பெற முடியாது. ஏதோ மற்ற காரியங்களை ஆண்டவர் செய்து விடுவார், ஆனால் அற்புதத்தை செய்ய முடியாது. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதா, அந்த காணாமல் போன மகன் தகப்பனை பார்த்த மாத்திரத்திலே, தகப்பனே உமக்கு விரோதமாகவும் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் என்று அவன் சொன்ன மாத்திரத்திலே அவனுடைய வாழ்க்கையே மாறினது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். The prodigal son, when he confessed his sin to his father, Father, I have sinned against you and heaven, that moment there was a great change has taken place. Today you need not to live with this sin and miss the blessing from God. Just one act of forgiveness, one word of confession can make a great change in your life. Great change in your life. The Lord is ready. He is standing near in your house. He's just telling, I'm waiting for your response. I'm waiting for your response. நாம் இந்த கவலையோடு, பிரச்சனைகளோடு, பாரத்தோடு, வியாதியோடு வாழ்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை. ஏதோ ஒரு பாவம் இன்னும் மன்னிக்கப்படாமல் அதை அறிக்கை செய்யாமல் இருக்குமேயானால் ஆண்டவர் இந்த காலையிலே சொல்கிறார், என் மகனே, ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லு, ஒரு அற்புதத்தை உன் வாழ்க்கையிலே செய்து விடுகின்றேன். ஒரு மன்னிப்பை நீ பெற்றுக்கொண்டே என்றால் உன் வாழ்க்கையிலே நான் இதை செய்ய நான் ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன். இந்த காலையிலே உங்கள் மத்தியிலே, உங்கள் வீடுகளிலே ஆண்டவர் நின்று கொண்டிருக்கின்றார். Just one word. தலைகளை தாழ்த்தி நாம் சொல்லிப்போம், ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீரா? ஆண்டவரே, நான் இன்னும் கவலையோடு இருக்க வேண்டுமா? கஷ்டத்தோடு இருக்க வேண்டுமா? இந்த வியாதியோடு இருக்க வேண்டுமா? ஆண்டவரே, இந்த தோல்வியோடு இருக்க வேண்டுமா? இந்த சமாதானம் இல்லாமல் நான் இருக்க வேண்டுமா? இந்த வேதனையோடு இருக்க வேண்டுமா என்று ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டு நம்முடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் அற்புதத்தை செய்வதற்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கின்றார். இன்றைக்கே உங்கள் அற்புதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். You can receive miracle today. Just ask God, forgive me, Lord. Forgive me, Lord. I have sinned against you. One word of confession, one act of forgiveness will make a great change in your life. ஆண்டவரே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற திருச்சபையின் மக்கள், மற்றவர்கள் ஒருவேளை வேதனையோடு, கஷ்டத்தோடு, கவலையோடு, பிரச்சனைகளோடு இத்தனை வருடங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்களே. ஆனால் இந்த காலையிலே யார் யார் தங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்கின்றார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக. ஆண்டவரே, ஒரு அதிசயத்தை செய்வீராக. Lord, if there are people, Lord, listening to this message, your word, if they confess their sin, if they are living with pain and problem, peaceless situation, trouble, disappointments, failure, sickness, whatever it may be, Lord, today, this morning, if they, as they hear your word, if they make a confession to you, Lord, forgive them and do a miracle in their life, oh God. ஆண்டவரே, திருச்சபையிலே செய்யுங்க ஐயா, செய்யுங்க ஐயா, பெரிய அற்புதத்தை செய்யுங்க ஐயா. யார் யார் வாழ்க்கையிலே நீர் அற்புதத்துக்காக ஆண்டவரே யார் யார் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. நீர் செய்வீராக, நீர் செய்வீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாம் அனைவரும் வீடுகளிலே என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் என்றதான கீர்த்தனைகளை பாடும் பொழுது நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் தோத்திர காணிக்கைகளையும் ஆண்டவருக்கு என்று தனியாக எடுத்து வைப்போம். நீங்கள் ஆலயத்திற்கு வரும் பொழுது அந்த காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து ஆலய அலுவலகத்திலே சமர்ப்பிக்குமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். So when we sing lyric number 215, let us give ourselves as a living offering, and also we will give our offering and thank offering unto the Lord.
எல்லா மனிதனுக்காகவும் ஜெபங்களையும் விண்ணப்பங்களையும் செய்து ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும் என்று ஒரு பரிசுத்த அப்போஸ்தலரை கொண்டு கற்பித்தவர்களின சர்வ வல்லமையும் நித்திய ஜீவனுள்ள தேவனே, மகத்துவம் பொருந்திய தேவனுடைய சந்நிதியில் நாங்கள் செலுத்துகிற தர்மங்களையும் காணிக்கைகளையும் இரக்கமாய் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் செய்கிற ஜெபங்களை கிருபையாய் கேட்டருள வேண்டும் என்று மன தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கும் உள்ள திருச்சபைக்கு தேவனின் உண்மையும் ஐக்கியமும் ஏக சிந்தையுள்ள மனதை இடைவிடாமல் அருளி செய்து உடைய திருநாமத்தை அறிக்கையிடுகிற யாவரும் முது பரிசுத்த வசனத்தின் சத்தியத்தை குறித்து இசைந்த மனதுள்ளவர்களாயிருந்து ஐக்கியத்திலும் தேவ பக்தியுள்ள அன்பிலும் நிலைத்து வாழ்ந்திருக்கும்படி அனுக்கிரகம் செய்யும். கிறிஸ்தவர்களான அதிகாரிகள் எல்லாரையும் ரட்சித்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் சகல தேசத்தாரையும் நீதியும் சமாதானமான வழியில் நடத்தவும் பட்சபாதம் இல்லாமல் உண்மையாய் நீதியை செலுத்தி துன்மார்க்கத்தை தண்டனையினாலே அடக்கி முது சத்திய வேதத்தையும் சன்மார்க்கத்தையும் நிலைப்படுத்தி வரும்படி சகல அதிகாரிகளின் இருதயங்களையும் ஆண்டு நடத்திட வேண்டும் என்று தேவரீரை வேண்டிக் கொள்கிறோம். பரமபிதாவே, அத்தியட்சியர்மார், குருமார், டீக்கன்மார் எல்லாரும் தங்கள் நடக்கையினாலும் போதகத்தினாலும் சத்தியமும் ஜீவனுள்ள ஒரு வசனத்தை பிரசித்தப்படுத்தி முது பரிசுத்த சாக்கிரமந்துகளை ஒழுங்காயும் செம்மையாயும் கொடுக்க அவர்களுக்கு கிருபை அளியும். உடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் விசேஷமாய் இடத்தில் கூடி வந்திருக்கிற இந்த சபையால் சாந்த இதயத்தோடும் தகுந்த வணக்கத்தோடும் முது பரிசுத்த வசனத்தை கேட்டு உட்கொண்டு தங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் பரிசுத்தமும் நீதி உள்ளவர்களாயும் ஊழியம் செய்ய அவர்களுக்கு பரம கிருபையை கொடுத்துள்ளோம். நிலையில்லாத இந்த ஜீவ காலத்தில் துன்பம், துக்கம், வறுமை, வியாதி முதலான உபத்திரவங்களால் வருத்தப்படுகிற யாவரையும் முது தயவினாலே தேற்றி ஆதரிக்க வேண்டும் என்று பணிவாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். உம்மிடத்தில் விசுவாசமும் பயபக்தி உள்ளவர்களாய் ஜீவித்து போன முதடியார் எல்லாருக்காகவும் விசேஷமாக மிஸ்டர் ரவிக்குமார் ஜேம்ஸ்காகவும் மிஸ்ஸஸ் மேபல் மோசஸ்காகவும் நாங்கள் உண்மை துதித்து அவர்களோடு கூட நாங்கள் ஒரு பரம ராஜ்யத்தில் பங்கு பெறும்படி அவர்கள் காட்டிய நல் மாதிரியை பின்பற்ற எங்களுக்கு கிருபை செய்துள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். எடுத்துச்செவியில் எல்லா ஊழியர்களையும் கருத்திலே கொடுக்கிறோம். மிஷினரிகளுடைய கருத்திலே கொடுக்கிறோம். எல்லா ஸ்கூல் செய்தியை கருத்திலே கொடுக்கிறோம். ஏழை எளிய ஜனங்களை நாங்கள் நினைக்கிறோம். அவர்களுக்குரிய உதவிகள் கிடைக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக நீர் ஆசீர்வதித்து அவருடைய கவலைகளிலே, கஷ்டங்களிலே, பிரச்சனைகளிலே, வியாதிகளிலே நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா ஃபெலோஷிப் நல்ல முறையிலே நடைபெற அநேகத்திலே கலந்து கொள்ள கர்த்தாவே நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரும் அதிகமாக வேதம் வாசிக்கவும் ஜெபிக்கவும் மற்றவர்களை போனிலே கூப்பிட்டு ஒருவர் என்கரேஜ் பண்ணி ஜெபிக்கவும் கர்த்தர் நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த காலையிலே உங்களை நோக்கி ஆண்டவரே ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும். அவருடைய தேவைகளிலே அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். என்ன பிரச்சனைகள், கவலைகள், கஷ்டங்கள், வியாதிகள் இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த செய்தியிலே கேட்டது போல ஆண்டவரே எங்களை மன்னித்து எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அற்புதத்தையும் நீர் செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, திருச்சி தலைவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே உடைய அன்புக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கோவிட்-19 கஷ்டப்படுகிற எல்லா ஜனங்களை நினைக்கிறோம். ஆஸ்பத்திரியிலே உள்ளவர்கள், வீடுகளிலே உள்ளவர்கள், அவர்கள் மீது உடைய ஆண்டவரே ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீர் அவர்களை சுகப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த வியாதியை, இந்த வைரஸை தேசத்தை விட்டே நீர் அகற்றும்படியாக அகில உலகத்தை விட்டே நீர் கடந்து போக செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இது எங்களை யாரையும் காக்காதபடிக்கு ஆண்டவரே நிலத்த கோட்டைகளே எங்களை நீர் மறைத்துக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பயங்களையும் நீக்கி போடும். நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர், எங்களுக்கு உதவி செய்வீர், எங்களை பாதுகாப்பீர் என்கிற அந்த விசுவாசத்தை எப்போது நீர் எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களை ஆசீர்வதியோடு நடத்தும். பிதாவே, எங்களுடைய மத்தியஸ்தரும் காரியகர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இந்த நன்மைகளுக்காக உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம். உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர்களுக்கு
எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதரே இயேசு கிறிஸ்துவையும் பற்றி அறிவிலும் அன்பிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கடவுது. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியுமாகிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோடே நிலைத்திருக்க கடவுது. Yes, great. The Tempest 4:13. Lord, we thank you for speaking to us, oh God. Yes, Lord, our sins, our unforgiven sins can not stop the miracles from you, Lord. But when we confess and receive the forgiveness, Lord, you will do great and wonderful things in our life, oh God. Our entire life will be changed, oh God. Lord, thank you for touching us this morning. Thank you, Lord, for doing miracles in our lives, oh God. Continue to do
do in our life, oh God. Thank you for all those who are watching, Lord, this message, oh God, this telecast, oh God. Bless them, whoever may be. Thank you. Bless them, oh God. In Jesus' name we pray. கர்த்தர்களோடு கூட இருப்பாராக. சமாதானத்துடைய